So here I try to develop one more time attribute, sorry, value attribute. இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், here I want try to develop value attribute in mark 1 input. Here I want try to develop value attribute in mark 1 input. அதில் நான் டெவலப் பண்ணேன். $m1 is server side script variable. $m1 is server side script variable. அது யாரோட வேரியபிள்? PHP ஓட வேரியபிள். அப்போது இங்கே வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து M1 இருக்கே சார், அது யாரோடது? அது ஆப்ஜெக்ட் நேம். This is called as object name. Now I save this file. Sorry. Okay, yes, I saved this file and then press reload. Error will occur. So here I try to type $m1 is also 0. Okay, good. Here entering into web browser and then reload. See here, 0 will appear. So same thing is also happened in M2. So because only here I mentioned it. So இதே மாதிரி தான் வரப்போகுது, அதனால நான் இப்போவே மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அடுத்தது here a copy and paste M2. Okay, good. $m2 is a variable name, M2 is object name. Okay, and then save. I saved this file with the help of Ctrl S, as well as here I reload a web page. See here, error will not occur because already I created that variable. இந்த இடத்துல நான் variable create பண்ணிட்டேன். Okay, now little bit you know that what is what. உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் என்ன போயிருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னீங்கன்னா, இங்கே border அப்படின்னு here I put 0. I dislike the border. I no need border. I reload. See here, border is not appear. Border hidden. Border வந்து hidden and okay. Next we will see for what. Just I want here I check it out whether carefully watch it out, carefully watch it out, carefully watch it out. When I press submit button interact with the p02.php. okay, but submit button transaction data also to p02.php. When I press submit button transaction data from RNO, sname, M1 and M2. Okay, I will explain here. Okay, I want try to make comment for describe this program. இந்த ப்ரோக்ராமை பற்றின ஒரு இப்போ வந்து submit button press பண்ணும்போது submit button interact with the form interact with the action interact with the p0.php. okay, good. This is first thing. submit button எதெல்லாம் எடுத்துட்டு போவோம், submit button transaction RNO, sname, M1, M2. form வந்துட்டு எல்லாம் இருக்கு. form interact with action interact with p02.php. இந்த p0.php ல என்ன இருக்கும், RNO equal to someone values ஏதாவது இப்போ வந்துட்டு 101 and இப்போ for example இதில் 101 இருக்குது, இதில் நம்மளுக்கு XX and then for what 56 and then here for 65.5. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த சப்மிட் பட்டனில் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அண்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, secure. This is for process number 1. okay, submit button interact with this one
and then form interact with this. Okay, question mark ampersand and yes name equal to double x, again ampersand, and then m1 is equal to 56 and ampersand m2 is also 65.5. so these processes are going on. Okay, point number 2. இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம சப்மிட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே எதோட இன்ட்ராக்ட் ஆகும்? ஃபார்மோட இன்ட்ராக்ட் ஆகும். ஃபார்ம் எதோட இன்ட்ராக்ட் ஆகும்? ஆக்ஷன் அட்ரிபியூட். ஆக்ஷன் அட்ரிபியூட் எதோட இன்ட்ராக்ட் ஆகும்? நம்மளுக்கு இப்போ டார்கெட் வெப் பேஜ் இஸ் ஆல்சோ சேம் ஆஸ் சோர்ஸ் வெப் பேஜ் நேம். இப்போ p02.php ஓட இன்ட்ராக்ட் ஆகும். ப்ளஸ் சப்மிட் பட்டன் டிரான்சாக்ஷன் தீஸ் டேட்டாஸ் த்ரூ கொரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் மூலிமா நம்மளுக்கு இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து சப்மிட் பட்டன் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஓகே குட். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னீங்கன்னா p02.php this things இதுதான் செகண்ட் ப்ராசஸ். ஸோ இதிலிருந்து நம்ம எங்கே போகுது? $_request of R&O. நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன இருக்கும்? இப்போ இந்த 101 எதுக்கு என்ட்ரு ஆகும் அப்படின்னீங்கன்னா $_request. $_request இப்போ நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் அப்படின்னீங்கன்னா இது எதுக்கு போகும்? $R&O. ஓகே நெக்ஸ்ட் லிட்டில் பிட் யூ நோ தட். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் XX. எதுலேருந்து டிரான்சாக்ஷன் ஆனது? R&Oவில் இருந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணது. R&Oவில் இருந்த வேல்யூஸ் தான் நம்மளுக்கு இங்கே போயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்நேமில் இருந்தது தான் நம்மளுக்கு எங்கே டிரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கு? இங்கே வந்து எஸ்நேம்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எஸ்நேமில் இருக்கிறது $SNAME அப்படிங்கிற டிரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கு. ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் M1. M1ல என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ? 56. ஸோ அது இங்கே வந்து எப்படி டிரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கு? $_request M1 $_M1 அதில் என்ன வேல்யூ இருக்கும்? இப்போது 56. இப்போ இதில் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கும்? 101. இதில் என்ன வேல்யூ இருக்கும்? $X. இதில் என்ன வேல்யூ இருக்கும்? இப்போது 56. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் M2 65.5. ஓகே அது எதில் இருக்கும்? $_request of M2. ஸோ அதுலேருந்து எங்கே டிரான்சாக்ஷன் ஆகுது நம்மளுக்கு? 65.5. ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் த ஓகே. இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கும் போது this is called as object name, but this is called as query string name. So this is called as query string name, but this is called as super global variable. This is called as super global variable, but this super global variable read query string name value, query string value with the help of query string name. Super global variable read query string value with help of